ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ ಈ ಮುಂಚಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ರಕ್ಷಕನೇ ಅಪ್ಪ ನೀವು ಉನ್ನತನು ಸ್ವಾಮಿ ಅತಿಶಯನು ಸ್ವಾಮಿ ಅಗಮ್ಯವಾದ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಾತನು ಸ್ವಾಮಿ ಶಾರೋರಿನ ಗುಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪವು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ದೇವರಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ರಕ್ಷಕನ ಬೇರೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಏಕೈಕ ನಾಮವು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಮುಂಚಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕನೇ ಅಪ್ಪ ತಡೆಪಟ್ಟಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ ಆದಿಯು ಅಂತ್ಯವಲ್ಫೋ ಮೇಘವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಹತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಪ್ಪ ನೀವು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಯ್ಯ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ತನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮನ ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ತುಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನಪ್ಪ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನಜರೇತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ತಂದೆಯೇ ஆமென் ஆமென் எல்லோரும் எழுந்து நிற்கலாமா இயேசுவை ஆராதிக்க எல்லோரும் எழும்பி நிற்கலாமா இயேசு எங்களுக்கு இன்றைக்கு அவருடைய ஆலயத்துக்கு வந்து அவரை ஆராதிக்க அவரை தொழுது கொள்ள பாக்கியத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அவருடைய கிருபையை கொடுத்திருக்கிறார் அவருடைய இரத்தத்தாலே எங்களை மீட்டு கொண்டு ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாக மாற்றி இருக்கிறார் அவருடைய பிள்ளையாக எங்களை இன்று ஏற்றுக்கொண்டு அவர் மகிமையில் சேர எங்களுக்கு கிருபை தந்திருக்கிறார் நம்மளுடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்க வேண்டும் தெரியுமா அவரோடு சேர்வது மட்டும்தான் அவர் போல பரிசுத்தமாக வாழ்வது மட்டுமாக இருக்க வேண்டும் எங்களுடைய நோக்கம் அவர் திரும்பி வரும்போது அவர் மகிமையில அவரோடு போக வேண்டும் என்ற நோக்கம் எங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு எவ்வளோ பேர் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் என்று நினைத்து பார்க்கலாமா எந்த வேதனை கஷ்ட துக்கமாக இருந்தாலும் அவர் எங்கள் மனதில் சமாதானத்தை கொடுத்திருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் எங்கள் துக்கங்களை மாற்றி சந்தோஷத்தை தருகிற தேவனாக இருக்கிறார் மகிமையான தேவனை ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம் சந்தோஷமாக இந்த பாடலை பாடி அவரை ஆராதிக்கலாமா இன்ப இயேசு ராஜாவை நான் பார்த்தால் போதும் மகிமையில் அவரோடு நான் வாழ்ந்தால் போதும் கரங்களை தட்டி சந்தோஷமாக பாடலாமா Thank you Lord Jesus Hallelujah Thank you Jesus இன்ப இயேசு ராஜாவை நான் பார்த்தால் போதும் மகிமையில் அவரோடு நான் வாழ்ந்தால் போதும் இன்ப இயேசு ராஜாவை நான் பார்த்தால் போதும் மகிமையில் அவரோடு நான் வாழ்ந்தால் போதும் நித்தியமா மோட்ச வீட்டில் சேர்ந்தால் போதும் நித்தியமா மோட்ச வீட்டில் சேர்ந்தால் போதும் அல்லேலூயா கூட்டத்தில் நான் மகிழ்ந்தால் போதும் அல்லேலூயா கூட்டத்தில் நான் மகிழ்ந்தால் போதும் பாடலாமா இன்ப இயேசு ராஜாவை நான் பார்த்தால் போதும் மகிமையில் அவரோடு நான் வாழ்ந்தால் போதும் இன்ப இயேசு ராஜாவை நான் பார்த்தால் போதும் மகிமையில் அவரோடு நான் வாழ்ந்தால் போதும் இயேசுவின் இரத்தத்தாலே மீட்கப்பட்டு வசனமா வேலியாலே காக்கப்பட்டு இயேசுவின் இரத்தத்தாலே மீட்கப்பட்டு வசனமும் வேலியாலே காக்கப்பட்டு கரை திரையற்ற பரிசுத்தரோடு கரை திரையற்ற பரிசுத்தரோடு ஏழையாம் பொன் விதியில்
கீதம் முழங்கும் போது அல்லேலூயா கீதம் பாடிக்கொண்டு அல்லேலூயா கீதம் பாடிக்கொண்டு அன்பராம் இயேசுவோடு அகமகிழ்வேன் அன்பராம் இயேசுவோடு அகமகிழ்வேன் இன்ப இயேசு ராஜாவை நான் பார்த்தால் போதும் மகிமையில் அவரோடு நான் வாழ்ந்தால் போதும் இன்ப இயேசு ராஜாவை நான் பார்த்தால் போதும் மகிமையில் அவரோடு நான் வாழ்ந்தால் போதும் முள் கிரீடம் சூடப்பட்ட தலையை பார்ப்பேன் பொற்கிரீடம் சூட்டினாலும் புகழ்ந்திடுவேன் முள் கிரீடம் சூட்டப்பட்ட தலையை பார்த்தேன் பொற்கிரீடம் சூட்டினாலும் புகழ்ந்திடுவேன் வாரினால் அடிபட்ட முதுகை பார்த்து வாரினால் அடிபட்ட முதுகை பார்த்து ஒவ்வொரு காயங்களாய் முத்தம் செய்வேன் ஒவ்வொரு காயங்களாய் முத்தம் செய்வேன் இன்ப இயேசு ராஜாவை நான் பார்த்தால் போதும் மகிமையில் அவரோடு நான் வாழ்ந்தால் போதும் இன்ப இயேசு ராஜாவை நான் பார்த்தால் போதும் மகிமையில் அவரோடு நான் வாழ்ந்தால் போதும் நித்தியமா மோட்ச வீட்டில் சேர்ந்தால் போதும் நித்தியமா மோட்ச வீட்டில் சேர்ந்தால் போதும் அல்லேலூயா கூட்டத்தில் நான் மகிழ்ந்தால் போதும் அல்லேலூயா கூட்டத்தில் நான் மகிழ்ந்தால் போதும் இன்ப இயேசு ராஜாவை நான் பார்த்தால் போதும் மகிமையில் அவரோடு நான் வாழ்ந்தால் போதும் இன்ப இயேசு ராஜாவை நான் பார்த்தால் போதும் மகிமையில் அவரோடு நான் வாழ்ந்தால் போதும் எல்லோரும் எழுப்பி நிற்கலாமா கேமரா இன்சைட் வந்துச்சு ஸோ இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை எல்லாரும் எழுந்து நின்று இயேசுவை ஆராதிக்கலாமா எல்லோரும் எழும்பி நிற்கலாமா இயேசுவை ஆராதிக்க அனைவரும் எழுந்து நின்று இந்த கடைசி பாராகிராஃபை பாடலாமா தேங்க்யூ லார்ட் ஜீசஸ் ஹல்லேலூயா என் உள்ளம் எப்பொழுதும் நன்றியால் நிறைந்திருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அவர் என்னை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் நன்றியோடு எங்களுடைய உள்ளம் எப்பொழுதும் அவரை பாடிக்கொண்டே துதித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் எங்கள் நாவில் எப்பொழுதும் துதிபல் இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் பாடலாமா தேங்க்யூ லார்ட் ஜீசஸ் ஹல்லேலூயா என் உள்ளம் நன்றியால் நிறைந்திடுதே எந்த நின் பாக்கிய வீட்டை நினைக்கையிலே என் உள்ளம் நன்றியால் நிறைந்திடுதே எங்களின் பாக்கிய வீட்டை நினைக்கையிலே அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா வர்ணிக்க எந்த நாவும் போதாதையா வர்ணிக்க எந்த நாவும் போதாதையா இன்ப இயேசு ராஜாவை நான் பார்த்தால் போதும் மகிமையில் அவரோடு நான் வாழ்ந்தால் போதும் இன்ப இயேசு ராஜாவை நான் பார்த்தால் போதும் மகிமையில் அவரோடு நான் வாழ்ந்தால் போதும் மகிமையில் அவரோடு நான் வாழ்ந்தால் போதும் மகிமையில் அவரோடு நான் வாழ்ந்தால் போதும் ஹல்லேலூயா 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 praise you Jesus கரங்களை ஜோராக தட்டி அவருக்கு நன்றி செலுத்தலாமா ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க எல்லாரும் சொல்லுங்க ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா praise you Jesus அவர் நல்லவர் அவருடைய கிருபை என்றென்றும் உள்ளது அவருடைய கிருபை தினந்தோறும் புதியதாக இருக்கிறது இம்மற்றுமாக எங்களை வழிநடத்தி வந்த தேவன்
இனிமேலும் வழிநடத்த வல்லவராக இருக்கிறார். அவர் நல்லவர். அவர் செய்த எல்லா காரியங்களை நினைத்து இந்த பாடலை பாடலாமா? அவர் செய்ய இருக்கிற எல்லா காரியங்களை நினைத்து நன்றி சொல்லி இந்த பாடலை பாடலாமா? சந்தோஷமாக பாடலாமா? அவர் எங்கள் மத்தியில் இருக்கிறார் இன்றைக்கு. தேங்க்யூ மாஸ்டர் ஜீசஸ். நல்லவரே, உந்தன் கிருபை என்றென்றும் உள்ளது. ஆமென். Thank you Lord Jesus. Hallelujah. கரங்களை தட்டி ஹல்லேலூயா. தேவரே, இன்றைக்கு அவரை பார்த்து சொல்லலாமா? நீர் செய்த எல்லா காரியங்களுக்கும் எங்களால் செய்ய முடிவது உங்களை துதித்து ஆராதித்து உமக்கு உண்மையாக இருப்பது மட்டும்தான் தகப்பனே. எங்களை முழுவதுமாக சமர்ப்பிப்போமா? அவர் கையில் முழுவதுமாக சமர்ப்பித்து அவரை ஆளுகை செய்ய சொல்லலாமா? எங்கள் வாழ்க்கையை ஆளுகை செய்கிற கர்த்தராக இருக்கிறார். கரங்களை உயர்த்தி முழுவதுமாக அவர் கரங்களிலே கொடுத்து, அப்பா எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும், முழுவதுமாக உங்களை போல மாற எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் தகப்பனே.
உங்களை மற்றும் நோக்கி பார்க்கிற இதயமாக எங்களுடைய இதயம் மாறட்டும் எங்கள் நல்ல தகப்பனே. உங்களை விட்டால் வேற யாரும் எங்களுக்கு இல்லை அப்பா. எங்கள் உயிருள்ள நாட்கள் எல்லாம் இயேசுவே உங்களை மட்டுமே ஆராதிப்போம். ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೀಸಸ್. ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆಯೇ, ನಮ್ಮ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ತಂದೆಯೇ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ, ಘನಮಾನ, ಮಹಿಮೆ, ರಾಜ. ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆಯೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಆಶ್ರಯವೇ ನನ್ನಾಧಾರವೇ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ. ಆಶ್ರಯವೇ ನನ್ನಾಧಾರವೇ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ, ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆ. ನಾ ಬದುಕಿರುವ ಕ್ಷಣವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಹೇಳೋಣ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೇಮದಿ ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿರುವೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನೀ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವೆ. ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೇಮದಿ ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿರುವೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನೀ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವೆ. ಯುಗ ಯುಗಗಳಿಗೂ ನಿನ್ನ ಉನ್ನತವು. ತಲೆ ತಲೆ ಮಾರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತವು. ಯುಗ ಯುಗಗಳಿಗೂ ನಿನ್ನ ಉನ್ನತವು. ತಲೆ ತಲೆ ಮಾರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತವು. ಆಶ್ರಯವೇ ನನ್ನ ಆಧಾರವೇ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ. ಆಶ್ರಯವೇ ನನ್ನ ಆಧಾರವೇ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ.
ಕಷ್ಟ ವೇದನೆ ಶಾಶ್ವತವೇ ಅಲ್ಲ. ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನನ್ನ ಆಧಾರವೇ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ. ಆಶ್ರಯವೇ ನನ್ನ ಆಧಾರವೇ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆ. ನಾ ಬದುಕಿರುವ ಕ್ಷಣವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆಶ್ರಯವೇ ನನ್ನ ಆಧಾರವೇ ಹಾಡೋಣ. ಆಶ್ರಯವೇ ನನ್ನ ಆಧಾರವೇ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ. ಆಶ್ರಯವೇ ನನ್ನ ಆಧಾರವೇ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಡುವ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಎಂದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ. ಚಲಿಸು ಆತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಚಲಿಸು ಆತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಗಣಪಡಿಸೋಣ. ಆತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಟ್ಟು ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆತನ ಚಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ ತಂದೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ ರಾಜ್ಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆಯೇ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು ರಾಜ. ನಿಮ್ಮ ಕರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೀಸಸ್. ಕತ್ತಲೆಯು ನೀಗುವಂತೆ ಬೆಳಕು ಕಾಣುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆವಂತೆ. ಕತ್ತಲೆಯು ನೀಗುವಂತೆ ಬೆಳಕು ಕಾಣುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆವಂತೆ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆವಂತೆ. ಚಲಿಸು ಆತ್ಮನೇ
ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ವರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲಿ. ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಎಂದೆಂದೂ ಗಣಪಡುವಂತೆ ಆಗಲಿ ರಾಜ. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಬರಲಿ ತಂದೆಯೇ. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋ ರಾಜ. ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆಯೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೀಸಸ್. ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಿನ್ನ ವರಗಳು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಗಣಪಡುವಂತೆ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಚಲಿಸು. ನಿನ್ನ ವರಗಳು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಗಣಪಡುವಂತೆ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಚಲಿಸು. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಚಲಿಸು. ಚಲಿಸು ಆತ್ಮನೇ, ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಲಿಸು. ಆತ್ಮನೇ, ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ. ಕತ್ತಲೆಯು ನೀಗುವಂತೆ, ಬೆಳಕು ಕಾಣುವಂತೆ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆವಂತೆ. ಕತ್ತಲೆಯು ನೀಗುವಂತೆ, ಬೆಳಕು ಕಾಣುವಂತೆ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆವಂತೆ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆವಂತೆ ಚಲಿಸು. ಆತ್ಮನೇ, ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇದ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಈ ಸಭೆಗೂ, ಪಾಸ್ಟಯ್ಯನವರಿಗೂ, ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ 1 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಅದು ಸಂತೋಷ ತರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಪಾಸ್ಟ್ರವರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ತಂದೆಯೇ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಗೂಢಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆ, ಆಗ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಗೂಢಾರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದಂಥ ನಾವುಗಳು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಕ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಯನ್ನು, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯ ಕಡೆಗೆ
ಏಕಾಗ್ರತೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ನೀನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾನಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನೀನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಹಂಬಲ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವಂತೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವಂತೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತೆ, ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೂ ಸಭೆಯವರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು, ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ನನ್ನ ಶಿರೋನಾಮ ಏನಂದರೆ ಬಿ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್, ಫಲಭರಿತರಾಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸತ್ಯವೇದವು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವುದಾದರೆ ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತಿರುಗಿಸೋಣ. ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನ. ಸಾಕು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಇವತ್ತು ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ? ಆಮೇನ್. ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ? ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳಿ. ಹೌದು. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಓದಿರಬಹುದು, ಪದೇ ಪದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಹೇಳುವಂಥ ವಾಕ್ಯವೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆಧರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅನೇಕ ಸತಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಒಂಥರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಕ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ತಾನಾಗಿ ತಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಸಭೆಗೆ ನೀವು ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಆತನು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಆ ಆಧರಣೆಯ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ, ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಫಲ ಕೊಡುವವರಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ ನೀವು ಕೊಡುವ ಫಲವು ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಮೊದಲನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಫಲ ಕೊಡುವಂಥವರಾಗಬೇಕು. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್. ನಾವು ಫಲವನ್ನು, ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫಲ? ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಫಲ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ, ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಚೋಸನ್ ಅಸ್ ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೋಸನ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಬರೀ ಚೋಸನ್ ಯು ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಡೈನ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಫಲ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಫಲ ಕೊಡುವಂಥವ್ರಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಸ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಅಸ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಟವರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ನನಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ.
ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ನಾನು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ 2 ಆಯ್ಕೆಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಫಲ ಕೊಡುವವರಾಗಬೇಕು, ಫಲಭರಿತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಫಲ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೊಡಲಿ ನೀನು ಕೊಡಲಿ ಆ ಥರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆದಿಕಾಂಡ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28ನೇ ವಚನವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಆದಿಕಾಂಡ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28ನೇ ವಚನ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸಹ ಆತನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತಂದರೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್, ನಾವು ಫಲಭರಿತರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಫಲಭರಿತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಜೀವಿಸುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗಿಡವಾಗಲಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಲಿ, ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್, ನಾವು ಏನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಜೀವಿಸುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಬೆಳೀತದೆ. ಓಕೆ, ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಫಲ ಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಅದು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬೆಳೀತದೆ, ಬೆಳೆದು ಹೂ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಬೆಳಿತೇವೆ, ಆಯಿತಾ, ನಾವು ಸಹ ಫಲಭರಿತರಾಗ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಸೊ ಜೀವಿಸುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಆತನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಫಲಭರಿತನಾಗಬೇಕು. ನಾವು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜೀವವಿಲ್ಲದಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪುಲ್ಪಿಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ? ಈಗ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, 1 ಇಂಚಾದರೂ ಬೆಳೆದಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತೇವೆ, ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಹ ನಾವು ಬೆಳೆದಿರ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಜೀವಿಸುವಂಥ, ಉಸಿರಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಬೆಳೆಯಲೇಬೇಕು. ಅದು ಬೆಳೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಜೀವಿಸುವವರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಫಲಭರಿತರಾಗಲೇಬೇಕು. ಫಲಭರಿತರಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ಉಪಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲ. ಫಲ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ಇರ್ತದ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರ ಜನ? ಫಲ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ, ಒಂದು ನಾಯಿ ಮರಿನೋ ಅಥವಾ ನಾಯಿಯನ್ನೋ ಬೆಕ್ಕನ್ನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಕುವಾಗ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಮರಿ ಬರಲಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮರಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮದುವೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಗು ಬರಲಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಲ ಕೊಡುವಂಥದಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚು. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಬೇರ್ ಫ್ರೂಟ್. ಈವನ್ ಒಬ್ಬ ರೈತನನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಕೃಷಿ ಅವನಿಗೇನಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಫಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಫಲ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಇರ್ತದಾ? ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಫಲ ಕೊಡುವಂಥವರಾಗಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಫಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೇಮಿಸಿರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಫಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡೋದು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಫಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಫಲ ಕೊಡಬೇಕು ನಿಜ, ಹೇಗೆ ಫಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯೋಹಾನನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನ. ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರದಿದ್ದರೆ ಫಲ ಕೊಡಲಾರಿರಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ರಿಮೇನ್, ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಫಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ಗಿಡ ಸಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಕುವಾಗ ಅದು ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸರಿಯಾದಂಥ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕಳೆದ 2 ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಮಳೆ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವಸ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂತು.
ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಬರೀ 1 ಮಳೆ 2 ಮಳೆಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಮರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೀಪ್ಲಿ ರೂಟೆಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಫಲಭರಿತರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಂಥವರಾಗಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಆತನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡ್ರೆ, ಅದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಫಲಭರಿತರಾಗುವಂಥ ಮನುಷ್ಯರು, ಫಲಭರಿತರಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಂಥವರು ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ನಿಜ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇದು ಬಹಳ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಕ ಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಾಗ ಬೇಸಿಕ್ಸನ್ನು ಮರ್ತೋಗ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮೊದಲು ಕಲ್ತಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಡೀಪಾಗಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮರಗಳು ಸಹ ಹಾಗೆ ಆಗಿರೋದು. ಓವರ್ ದ ಇಯರ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಅದು ಬೆಳೆದಿದೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಉದ್ದವಾಗಿ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾದಂಥ ದಿನದಿಂದ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮೊದಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತೇವೆ, ಬಹಳ ಬೇರೂರಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ವರ್ಷಗಳು ಹೋಗ್ತಾ 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 ನಮ್ಮ ಮೆಚುರಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಾವು ಯಾವಾಗ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತೇವೋ ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೋಡಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ಬೋದು, ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತೀರೋ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಜನಾ? ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ, ಊಟ ಮಾಡಿದೆ, ಮಲಗದೆ, ಏನೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಎದ್ದು ಬಂದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿನೇ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ದಿನದಂದೇ ನಮಗೆ ಆತನು ಮಗನು ಮಗಳು ಆಗುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಮಗನು ಮಗಳು ಆಗಿರ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಗೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾವು ಮಾತುಕತೆ ಆಡುವಾಗ ಬರೀ ಕೇಳಿಸ್ಕೋತೇವಾ ಅಥವಾ ಬರೀ ಮಾತಾಡ್ತೇವಾ? ಎರಡೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬರೀ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾವಾಗ ಫೋನ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆಯೇ ಅದೇ ನಾವು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವರೊಂದು ಹೇಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಕೇಳೋದು, ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನಾವು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ದೇವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ದೇವರು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಿಜ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಾಗ ನಾವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ರಿ, ಎಡಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ರಿ, ನೀವು ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಸಕಲ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್?
ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅವರ ಹೃದಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹಾತೊರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದಿನದ ಮೊದಲನೆಯ ಜಾವವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥವ್ರಾಗಬೇಕು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ದಿನ ಇಡೀ ದೇವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ನಿಗದಿತವಾದಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಒಂದು ದಿನದ ಮೊದಲನೆಯ ಜಾವಗಳನ್ನು, ಮೊದಲನೆಯ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಕೋಪ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆಯಾ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನು ಬರೀ ನಾವು ಅಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೇ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಆತನು ಉತ್ತರಿಸಿದಂಥ ದಿನಗಳಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇವರೇ, ನನಗಿಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ನೀನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದುಃಖ ಇದೆಯಾ, ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಅಥವಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇದೆಯಾ, ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗು ತಂದೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಹೌದು, ಆತನು ದೇವರೇ, ಆದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಹ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಆತನು ಕರಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದೇವರು ಆತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆತನಿಂದ ಸಹ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆತನಿಂದ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋತೇವೆ? ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಓದುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೋತೇವೆ. ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಆತನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ. ಸೊ ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೆಲೆಗೊಳ್ತದೆ? ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು? ಕೊಲೊಸ್ಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನ. ಕೊಲೊಸ್ಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನ. ಸಾಕು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನೋ ಡಯಟಿಂಗ್ ಇನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಬೈಬಲ್. ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಡಯಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ವಾಕ್ಯ ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ನೋ ಡಯಟಿಂಗ್. ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಆತನ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಅನೇಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇವಕರು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆಹಾರ ನಾವು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗುವಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಕೋ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಬರುವಾಗ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೂಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು, ನೀವು ಹಾಲು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸೋ, ಬೂಸ್ಟೋ, ಟೀನೋ, ಕಾಫಿನೋ ಮಧ್ಯ ಕುಡಿತೀರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಆದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನು ವಾಕ್ಯ ಬೇಕು, ಆಹಾರ ಬೇಕು, ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಂಥವರಾಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ವಾಕ್ಯ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪ, ಜೀವ ಉಳ್ಳಂಥ ವಾಕ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಆ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಸೇವಕರುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ತಂದೆ
ಮಗನ ಅಥವಾ ಮಗಳ ಬಳಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು, ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೊಂಥರ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ನಾವೇ ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವಾಗ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರುಚಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ತಿನ್ನಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕೂತಿರುವಾಗ ಆತನಿಂದ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಅವತ್ತೇ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಆತನ ವಾಕ್ಯವ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು? ಯಾಕೆ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಆ ರುಚಿಯನ್ನು ಸವಿಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಕೀರ್ತನೆ 119, 105. ಕೀರ್ತನೆ 119, 105. ಆತನ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪವು, ನಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಜಂಜಾಟಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸುವಾಗ, ಕತ್ತಲೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಕಾಲಿಗೆ ಚುಚ್ಚುವಂಥ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿರುವಾಗ ಆತನ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಕಿರುವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಡೀತೇವೆ, ಕತ್ತಲಿದ್ರೆ ಹೇಗಂದರೆ ಹಾಗೆ ನಡೀತೇವೆ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆತನ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ದಿನದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ, ಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದು ಬೆಳಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಆ ವಾಕ್ಯವು, ಆ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನ. Hebrews chapter 4 verse 12. ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಸಜೀವವಾದಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಜೀವಕರವಾದಂಥ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ನಾವು ಓದುವಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದಿನೇ ಓದಿ, ನಿಮಗೆ ದಿನೇ ಹೊಸ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕತೆ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಅದೇ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಬರೆದಂಥ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವಕರವಾದ ಸಜೀವವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಜೀವವಾದಂಥ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಬೇಕು. ಅದು ಏನಂದರೆ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕವಾದದ್ದು, ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ? ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೇಕಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇರೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅದು ಏನಂತಾರೆ, ಡಬಲ್ ಎಡ್ಜ್ ಸ್ವರ್ಡ್, ಖಡ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹರಿತವಾದದ್ದು. ಅದು ಕೇವಲ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೀಲು ಮಜ್ಜೆಯನ್ನು ತೂರಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು
ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಇದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪವರ್, ಬಲ, ಇದು ಕಾರ್ಯಸಾಧಕ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿ ಅದು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೇವ ಸೇವಕರು, ಎಲ್ಲ ದೇವ ಜನರು ಇದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಸಾಧಕವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅದು ವಿವೇಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಮುಂದೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಹಾನನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-2. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಫಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋಗಿರ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿರ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಲ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಫಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫಲ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ, ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬಳ್ಳಿಯಾದಂಥ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಗಿಡಗಳನ್ನು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅವಾಗವಾಗ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆಗೋ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಶುದ್ಧೀಕರ, ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶುದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಗುರಿ ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸ್ತದೆ, ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳಪಡಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ತಿರುಗಿ ಚಿಗುರಿ ಫಲಭರಿತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದೆ, ಫಲ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಆತನು ಕಡಿದು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಫಲ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಕಡಿಯಲ್ಪಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಫಲ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಾಗ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿ ಫಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಅದು ಆಗದೇ ಇರುವಾಗ, ಹಿ ಪ್ರೂನ್ಸ್ ಅಸ್, ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕತ್ತರಿಸಿ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಸೋ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಕಷ್ಟಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಶೋಧನೆಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡುವಂಥ ಆತನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆತನೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಆತನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕುವಂಥವನು ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಬೇಡದಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಕ ಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಲ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅವೆಲ್ಲವುಗಳ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯಾರಾದರೂ, ಅದು ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಾವು ಫಲ ಕೊಡದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಡೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನು ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು 1 ಪೇತ್ರ 1:7 ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಬೆಂಕಿಯ ಒಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಸಹ ಆತನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ತೀರಾ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರವಾಗಿ ಆತನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಆತನು ಬೆಂಕಿಯ ಒಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಸಹ ತಳ್ಳುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಬೇಕು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭರವಸೆ ಇಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ವಚನ. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ವಚನ.
ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಗಾಡ್? ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಜೀವನದ ಅನುಭವವಿದೆ, ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅದು ಯಾವುದೂ ಸಹ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆತನು ಸರಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇರುವಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಾತ್, ಆ ಅಂಕು ಡೊಂಕಾಗಿರುವಂಥ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮುಂದೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಸರಿಯಾದಂಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮತ್ತಾಯ 6:33, ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 33ನೇ ವಚನ. ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಕೇವಲ ATM ಮಿಷನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಏನೋ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಆತನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೋ, ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ATM ಮಿಷನ್. ಆತನ ಆ ರೀತಿಯಾಗಲ್ಲ. ಆತನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀವು ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿಗಾಗಿ ತವಕ ಪಡ್ರಿ. ಆತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಆತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ, ಆತನ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ತಲಾಂತುಗಳು, ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನೇ ಇದೆಯೋ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ತವಕ ಪಡಬೇಕು. ಆತನನ್ನು ದಿನಾಲು ನನಗೆ ದೇವರು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವರನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇವರು ದೇವರಾಗಿ ಅಥವಾ ದೇವರು ತಂದೆಯಾಗಿ ನನಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ತವಕಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಆ ಎಲ್ಲದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಆತನ ತವಕದ ಬಡಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡುವಾಗ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 24/7 ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕಡೆಗೆ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ಟೋಣದ ಕಡೆಗೆ, ಸೇವೆ ಕಡೆಗೆ, ಸೇವೆಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುವಾಗ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಸಹ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಗಾಡ್ ಹೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಗೆ ಮಗನಿಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆತನಿಗೆ, ಆತನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದಾ? ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಕೇಳದಿರಲು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಕೇಳಿ ಅಂತಲೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಅದು ಕೇಳುವುದರ ಮೇಲಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆತನನ್ನು ತವಕಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಆತನನ್ನು ತವಕಿಸಿ ನಂತರ ಕೇಳುವಾಗ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಆತನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಕೀರ್ತನೆ 28, ಕೀರ್ತನೆಗಳು 28. ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕೆಲವರು ಅಶ್ವಬಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ರಥ ಬಲದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡ್ತಾರೆ, ನಾವಾದರೂ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭರವಸೆ ನಮಗಿರುವಂಥ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಮೇಲಲ್ಲ, ನಮಗಿರುವಂಥ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲಲ್ಲ, ನಮಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲಲ್ಲ, ನಮಗಿರುವಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳ ಮೇಲಲ್ಲ, ಇದ್ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಭರವಸೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಭರವಸೆ ಇಡುವವರು ಸಹ ಆಗಬೇಕು. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 118:8 ಓದಿ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಬಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದು
ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗಿರುವಂಥ ಹಣ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸ್ಥಾನ, ಮಾನ, ನಮಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸು, ಬಲ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸಹ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ಯಾಕಂದರೆ ಆತನನ್ನು ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸರಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮಗಿರುವಂಥ ಎರಿಕೋ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಆತನು ಬೀಳಿಸಿ ಬಿಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಎದುರಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಷ್ಟಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎರಿಕೋ ಗೋಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಎರಿಕೋ ಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೀಳಿಸ್ತೇನೆ, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯೋರ್ದಾನ್ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಾಗ, ಆತನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಭರವಸೆ ಇಡುವಾಗ ಆತನು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆಗ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಆತನನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಒಬೇ ಹಿಮ್. ಆತನನ್ನು ವಿಧೇಯರಾಗುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಆತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯೋಹನನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಚನ. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥ ವಾಕ್ಯ, ನೀವು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವರೇ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಹಿಸ್ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸುವಂಥವರು ಆಗಿರಬೇಕು. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಪಾಲಿಸುವಾಗ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಸಹ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿಧೇಯತ್ವದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗುವಾಗ ಆತನು ಆ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೆಶಾಯನ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಚನ. ಯೆಶಾಯ 1:19. ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಒಪ್ಪಿ ವಿಧೇಯರಾದರೆ ದೇಶದ ಮೇಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ರಿ. ಸೊ ವಿಧೇಯತ್ವದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎಂತಹವರನ್ನು ಸಹ ದೇವರು ಆಗದೇ ಇರುವಾಗ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಸೌಲನಿಗೂ ಸಹ, ಸೌಲನು ದೇವರಿಂದ ಆತನು ಅಭಿಷೇಕಗೊಂಡಂಥ ಅರಸನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆತನ ಒಂದು ಅವಿಧೇಯತ್ವ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಜ್ಞ ಹೋಮಗಳಿಗಿಂತ ವಿಧೇಯತ್ವವು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಧೇಯತ್ವಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ ದೇಶದ ಮೇಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ದೇಶದ ಮೇಲು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಾಗ ಆಗಬೇಕಾ? ನಾವು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡಿಬೇಕು. ಅದು ಆತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಆಗಿದೆ. ಯೆರೆಮೀಯ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಚನ. ಸಾರಿ, 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಚನ. ನಾವು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು, ಆಗ ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವಿರಿ. ನಮಗೆ ದೇವರು ದೇವರಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಆತನ ಆಜ್ಞೆ ಏನು? ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಮೊದಲನೇ ಆಜ್ಞೆ. ನಾವು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾದದ್ದೇ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ.
ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಅನೇಕ ಸತಿ ಆ ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲೇ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆತನ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಿರೋದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂಥವ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ದೇವರಾಗಿರ್ತೇನೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಂದೆ ಆಗಿರ್ತೇನೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗೆ ದೇವರು ದೇವರಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೇವರು ನಮಗೆ ತಂದೆ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೇವರು ನಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವು ಏನನ್ನೇ ಒಂದು ನೇಮ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವಂಥವರಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ಮೇಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡವನ್ನು ನೀವು ಓದುವಾಗ ಆತನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಇದೆ. ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕೋ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೀತಿದ್ದೀನಾ ಇಲ್ವಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಫಲಭರಿತರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ 4ನೇದಾಗಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂಥವರು ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಫಲಭರಿತರ ಹೇಗೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯೋಹಾನ 15:16 ವಚನದ ಕೊನೆ ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರುವಿರೋ ಅದನ್ನು ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು. ಯಾವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಲ ಕೊಡುವಂಥವರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಫಲವು ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಫಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವಿಸುವಾಗ, ನೀವು ಫಲಭರಿತರಾಗುವಾಗ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಬರೀ ನಾವು ಏನೇನು ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರೋ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ, ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದ್ತೇವೆ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಏನೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್, ನಾವು ಫಲಭರಿತರಾಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಂದೆಯನ್ನು ಏನೇ ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಅದು ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ, ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆವಿಟ್ಟು ನಾವು ನಡೀತೇವೆ. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಆತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ನಾವು ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ನಾವು ತವಕ ಪಡ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವೇನೇ ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಆತನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥವನು ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ದೇವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಫಲಭರಿತರಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಯಾವ ರೀತಿ ಫಲಭರಿತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂಥವರು ಆಗಿರಬೇಕು. ಆತ್ಮೀಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಕ ಫಲ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತಾಯ 28:19-20 ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಲೋಕದ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್. ಅಗೇನ್ ಅದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕುರಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಅಂಥವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಆತನ ಪ್ರೀತಿ, ಆತನ ತ್ಯಾಗ, ಆತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಜನರನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ತರುವಂಥವರು ಆಗಿರಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫಲ? ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22 ಮತ್ತು 23ನೇ ವಚನ. ಗಲಾತ್ಯ 5:22-23. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡುವಂಥವರಾಗಬೇಕು? ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಫಲ. ಈ 9 ಫಲಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಅದು ತೋರುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ಅದು ಕೇವಲ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುಣ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. 9 ಫಲಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಜಾಯ್, ಪೀಸ್, ಪರ್ಸಿವಿಯರೆನ್ಸ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸಿಸಬೇಕು.
ಇವುಗಳು ನಮಗೆ ಫಲವಾಗಿ ತೋರುವಂಥದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಹೇಳುವಂಥವರು ಮಾತ್ರವಾಗಿರದೆ ಮಾಡುವಂಥವರು ಸಹ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಫಲಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ತೋರುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ನಾವು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 11:30. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 11:30. ಧರ್ಮಾತ್ಮನ ಫಲ ಅಥವಾ ನೀತಿವಂತನ ಫಲ ಅದು ಜೀವ ವೃಕ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರೆ ಅದು ಜೀವ ವೃಕ್ಷದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವರು ನೀವು ಆಗಿರ್ತೀರ. ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂಥವರು ಅವರು ವಿವೇಕಿಗಳು, ಜ್ಞಾನವಂತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಬೆಗಳಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಫಲಭರಿತರಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಫಲವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಜೀವ ವೃಕ್ಷವಾಗುವಂಥದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಆತ್ಮನ ಫಲಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಿಸುವಂಥವರಾಗಿರುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂಥ ದೇವರಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆಗ ನಾವು ಏನೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥವನು ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಕೇಳುವುದನ್ನು ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಏನೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಆತನು ಕೊಡುವಂಥವನು ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಫಲ ಕೊಡುವವರಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಲ ಕೊಡುವಂಥ ಮರವನ್ನು ಆತನು ಕಡಿದು ಹಾಕುವಂಥವನು ಅಲ್ಲ. ಫಲ ಕೊಡುವಂಥ ಮರದ ಮೌಲ್ಯತೆಯು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಫಲ ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಆತ್ಮೀಕ ಫಲಗಳನ್ನು, ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಫಲಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂಥವರು ಆಗಿರ್ತೇವೆ. ಆಗ ನಾವು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಲಿ ಇತರರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರುವ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಭರಿತವಾದಂಥ ವೃಕ್ಷಗಳಾಗಿ, ಜೀವ ವೃಕ್ಷಗಳಾಗಿ ನೀವು ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, ಫಲ ಕೊಡುವವರಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನೀನು ನಮಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷೆಯ ಬಳ್ಳಿಯಾಗಿದ್ದೀ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಾವು ನಿನ್ನ ಕೊಂಬೆಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಫಲ ಕೊಡುವವರ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಫಲ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರವನ್ನು ನೀನು ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದೀ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ನಾವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕರ್ತನೆ, ನಾವು ಫಲ ಆಗಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ಮೊದಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗಿದ್ದಂಥ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಳಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೋಲುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದರೆ ಕರ್ತನೆ, ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದೀ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ದಿನಾಲು ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂತೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಂತೆ ನಮಗೆ ನೀನು ಎಚ್ಚರಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆವಿಡುವುದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವಾಗ ನಾವು ಬೇಸರವಿಲ್ಲದೆ ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದವರು ಸ್ವಾಮಿ, ಪಾಪದ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರು ಕರ್ತನೆ. ನಾವು ಮರಿತೇವೆ. ನಾವು ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲಕ್ಷ್ಯತನವಿರ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಇವತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಫಲಗೊರಿತರಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ. ನೀವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಆಶೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಕರ್ತನೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಫಲಭರಿತರಾಗುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ನೀನು ಕರ್ತನೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಇವರೊಂದು ಮರಗಳು ಫಲಭರಿತವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿದೆಯೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೀನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ಕರ್ತನೆ ಫಲಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಭೆಯಾಗುವಂತೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ
ಅನೇಕ ಜನರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕರೆತರುವಂಥ ಜನರಾಗುವುದಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮೀಕ ಫಲಗಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಅವರ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂಥ ಸಭೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಈ ಒಂದು ಮಂದೆಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಲಭರಿತವಾದಂಥ ಮರ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಫಲಭರಿತರಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ, ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಫಲಗಳಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್. ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರಿದ ಸಹೋದರಿಗೆ ನಾವು ಕರ್ತನ ಮೂಲಕ ವಂದಿಸೋಣ. ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಹಾಗೂ ಹೇಗೆ ಫಲಭರಿತರಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಫಲ ಕೊಡುವವರಾಗಬೇಕು. ಕೊಡದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಫಲ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಈವರೆಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಾಳೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಾವು ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹೋದರಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಪಾಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ದೇವರು ಪಾಸ್ಟರನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ವಂದಿಸೋಣ. ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್.